نبھائے رکھنا اپنے ستائی کے پردے میں، جیسے دنیا میں نبھایا قبر میں بھی نبھا دینا، میدان محشر میں نبھا دینا۔ اگر آپ نے غضب کا اور غصے کا معاملہ کیا، ہمارے اوپر سے ستائی کے پردے کو ہٹا دیا، الہ العالمین دنیا گھن کرے گی، دنیا تان تشنی کرے گی، فرشتے ہم پر لعنت بھیجیں گے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ جن سے مجھے محبت تھی، جن کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، اپنے بیٹی کو طلاق برداشت کیا تھا، جن کے لیے میں رات رات پر بے چین اور بے قرار رہتا تھا، الگ کروٹیں بدلتا تھا، بے حکم نے کیا کر کے آیا ہے، ان کی آنکھوں میں پاپ پکڑا ہے، ان کی زبانوں سے گناہ چل رہے ہیں، یہ سارے گناہوں کے کتلے کھڑے ہوئے۔ اے عالمین اگر آپ ناراض ہو گئے، آپ کے نبی بھی ناراض ہو جائے گے، ساری مخلوق ہمیں دور کرے گی اور جہنم ہمیں اپنے قریب کرے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ جیسے آپ نے یہاں نبھایا سب جاننے کے باوجود میدان محشر میں بھی اور قبر میں بھی نبھا دینا۔ ہم سے پہلے جانے والوں نے گناہ کیے تھے، سرکشی کیے تھے، بغاوت کیے تھے، ظلم کیا تھا، کسی نے خدائی کا بھی اعلان کیا تھا، کسی نے اپنے انانیت کا اعلان کیا تھا، کوئی فرعون بن کر آیا، کوئی قارون اور شداد بن کر آیا، ایک مدت زندگی گزارے رہے، اپنی سرکشی کرتے رہے، تیرا مقابلہ کرتے رہے، اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے اللہ تیرے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، تیرے غضب کو شکار ہو گئے، اب ان کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے تیرا تو ہی جانتا اور وہی جانتے۔ اے اللہ پتہ نہیں ان کو پانی بھی نصیب ہو رہا ہوگا نہیں، اے اللہ وہ تو اپنی زندگی پر پریشان ہو گئے اور مایوس اور افسردہ ہو رہے ہوں گے اور یہ بات کی تمنا کر رہے ہوں گے کہ تو دنیا میں ان کو لوٹا دے۔ یقیناً کروڑوں انسان ایسے جا چکے ہیں، کروڑوں جنات ایسے جا چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو خودکشی کر کے جہنم کو مول لیا، بعض لوگوں نے جس سے بغاوت کر کے تیرے غضب کو مول لیا، بعض لوگوں نے مخلوق پر ظلم کیا، معصوموں پر ظلم کیا، کسی کو آگ میں ڈھکیل دیا، کسی کے گلے پر چرا پھرا دیا، کسی کے معصوموں کو پیٹ میں سے نکال کر خنجر کے وار کر دیا، کسی نے غیبت اور چغلگوریوں کر کے تیری جہنم کو مول دیا۔ مولا تعالیٰ کسی نے کفر کیا، کسی نے تیرے مقابلے میں سانپ بلایا، کسی نے بچھو اور درندے بلایا، کسی نے پتھر بلایا، دنیا کی زندگی میں رہے، کسی نے مسجدوں کو ڈھایا، کسی نے خانہ کعبہ اڑانے کی کوشش کی، کسی نے تیرے کتاب اللہ کے ساتھ غلط سلوک کیا، کسی نے تیرے نبیوں کو قتل کیا۔ کیسے سالم دنیا سے جا چکے ہیں، ایک مدت بیت چکی ہے، وہ جہنم کے انگاروں کے بیچ میں سام بچھو کو فراق ہو گئے، زمین نے بھی ان کو دبا کر ختم کر دیا، ان کے روح کو سجین میں داخل کر دیا گیا۔ تیرے عذاب کے فرشتے ان پر عذاب کو بڑا منظر ہے۔ اے اللہ وہ تمنا کر رہے ہوں گے دنیا میں ایک بار پھر سے بھیج لے، ہم توبہ کر کے آئیں گے، ہم معافی مانگ کے آئیں گے۔ یا اللہ آپ کو معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا، دنیا میں جب وہ تھے ظلم کر رہے تھے، کفر سرکشی کر رہے تھے، اب جاننے کے باوجود بھی انعامات ان پر کر رہے تھے، رحم و کرم ان پر کر رہے تھے، آپ مہلت دیتے جا رہے تھے، ان کی عقل کو سلب نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایسا بے رحمی کا معاملہ نہیں کر رہے تھے۔ اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ان کو قبروں سے اٹھا دو، سجین سے آزاد کر دو، اپنے جہنم سے آزاد کر دو، ایک موقع ان کو دے دو، ایک موقع دے دو۔ اگر ایک موقع مل گیا تو تمہاری عزت کی قسم ہو کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، تمہیں سمجھ گئے، ایک تو تمہاری جنت سے محروم ہو گئے، تمہاری رحمت سے محروم ہو گئے، تمہارے غضب کا شکار ہو گئے، زندگی پر افسوس کر رہے ہو گئے، صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی۔ اللہ جن پر ظلم کیا تو وہ نہیں چلے گئے، مگر میں مولا انہوں نے پاپ کے بھانڈے لے کر گئے تیرے غضب اور غصے۔ یقیناً جو انہوں نے کارنامے کیے وہ اس قابل ہی تھے کہ تم کو سزا دے، مگر میرے مولا تیرے سوا کون رحم کرنے والا ہے، تیرے سوا کون رحم کرنے والا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو نافرمانوں اور کافروں کو معاف کرنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا، مگر یا اللہ ہم بھیک مانگتے انہیں مہلت عنایت دے، ایک مہلت دے، دنیا میں آنے کی نہ صحیح زندہ کر دے، ایمان کی دولت دے دے، زندہ کر دے، توبہ کی دولت دے دے، زندہ کر دے جن پر انہیں ظلم کیا اپنی طرف سے، ان مظلوموں کو بدلہ دے کے کو معاف کر دے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ بڑے بڑے ظالم صحیح مگر افسوس کر رہے،
मगर अफसोस कर रहे हैं इलाहुल आलमीन, आज तक तेरे महबूब की उम्मत में कई काफिर ऐसे हैं जो बस्तियों में कुफ्र की मौत मरते हैं, उन्होंने जल्म नहीं किया, उन्हें पता भी नहीं, उन्हें न तुझे तेरा पता है, न तेरे महबूब का पता है, न तेरी जन्नत का पता है, न तेरी मौत का पता है। वो जिंदगी की रोटी में जी रहे हैं, माँ बाप के घर में पैदा हो गए, माँ बाप ने जैसा मंदिरों की घंटे बजाई वो भी घंटे बजा रहे, खाने को मिलकर खा रहे, सोने को मिलकर सो रहे, अपने झोपड़पट्टियों में जिंदगी बसर गए। कई इतिहास के लोग करोड़ों की तादाद में, रोजाना लाखों की तादाद में मरने वाले बेईमानी की मौत मर रहे। तेरे मौला उनका कसूर ये कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, हमने दीन उन तक पहुंचाया नहीं, वो जहन्नम के किनारे में जा चुके हैं। मौला तू रहम कर दे, एक मोहलत दे, उन्हें फिर से जगा दे, उनसे फिर से जिंदगी देकर ईमान दे दे, ईमान देकर फिर उन्हें मौत दे दे, ताकि अल्लाह तेरे रहमत के मुस्तहिक हो जाए, तेरे गजब से बच जाए। ए अल्लाह, इसके अलावा तेरे चाहने वाले दुनिया में आए, ऐसे ऐसे चाहने वाले रात रात भर तेरे सामने तेरी मोहब्बत में रोते थे, भिड़कते थे, तेरे रहम की भीख मांगते थे, तेरी खुशियां चाहते थे। किसी ने अपने गर्दन कटा कर तुझे खुश करना चाहा, किसी ने रोजे रखकर तुझे खुश करना चाहा, किसी ने पाके रखकर तुझे खुश करना चाहा, किसी ने अपने बच्चों को यतीम करके खुश करना चाहा, किसी ने अपना माल सब कुछ लगा कर तुझे खुश करना चाहा। कोई किस हाल में, कोई किस हाल में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग आए जो तुझे खुश करना चाहते थे और खुश करके दुनिया से चले गए। अंबिया अलैहिस्सलाम का तबका है, सहाबा का तबका है, अहलुल्लाह का तबका है, उलमा और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और शुहदा का तबका है, जिन्हें तुझे राज़ी करने की अंत तक कोशिश की, अपनी सारी जवानी लगाई, बचपना जवानी और बुढ़ापा लगाया, मौत भी सामने आई, किसी को सजदे में आई, किसी को मैदान जिहाद में आई, किसी को कुरान पढ़ते आई, किसी को खाने काबा को तवाफ करते आई, किसी को कहाँ बुलाया। अब उनके कब्र के जन्नत के बाग, उनके कब्र के गड़े जन्नत के बाग बन गए। ये तो चाह चुके हैं, इन तमाम को अपने तरफ से बेहतरीन जलाल कह दे, जिन्होंने तेरा ख्याल किया, तेरे महबूब का ख्याल किया, तेरे और तेरे दीन को, तेरे महबूब के दीन को पहुंचाने के लिए अंत तक कोशिशें की, ये दीन हम तक आया है। ए मौला करीम, अब हमें समझ दे, हमें अकल दे, हमें हिदायत दे, हमें अपना महबूब बंदा बना दे, हमें गैरों के हवाले न कर दे। ये गैर हमें कहीं कभी छोड़ने वाले नहीं, ये तेरे भी दुश्मन है, तेरा नाम भी नहीं लेना चाहते, तेरे नाम को सुनना भी नहीं चाहते, तेरी आवाज की, तेरे आजाद के भी ये दुश्मन बने हुए हैं, तेरे किताब के दुश्मन बने हुए हैं, तेरे मस्जिदों के दुश्मन बने हुए हैं, तेरे महबूब के दुश्मन है, कभी तेरे महबूब के ताल्लुक से जहर उगलते हैं। इलाहुल आलमीन, हमें हिदायत दे, हमें तेरे ऊपर जिंदगी फिरा करने की तौफीक दे दे, हमारी सारी जिंदगी को कबूल कर दे, हमारे जवानी को कबूल कर दे, हमें रोने की और हमें तेरे सामने भीख मांगने की तौफीक दे दे, हमें असल इश्क और मोहब्बत दे दे, तेरे महबूब की मारिफत दे दे, तेरे महबूब के नाम पर कटना और मिटना नसीब फरमा, तेरे महबूब को दीन में आम करने की तौफीक नसीब फरमा, तेरे महबूब पर अपना जान माल लगाने की तौफीक नसीब फरमा, तेरे महबूब को हम सब की तरफ से जलाकर नसीब फरमा, मूसा अलैहिस्सलाम को बेहतरीन जलाकर नसीब फरमा, तेरे महबूब को जो तौबा तूने इनायत फरमाया था उसकी कदर हमें नसीब फरमा, नमाज में तुझसे लेने वाला बना, हमारे सारे मसाइल को हल फरमा। यकीनन हम में बहुत सारे परेशान है, अल्लाह कर्ज में डूबे हुए है, अल्लाह ये कर्ज ने हलाक कर दिया उम्मत को और परेशानी के सबब बने हुए हैं, घर के हालात दुरुस्त नहीं होते, बीमारियों पर बीमारियां और तंदुरुस्ती पर तंदुरुस्तियां और हालात का चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हालात ने यहाँ तक बसेरा डाल रखा है। अल्लाह बाज़ इस वजह से खुदकशी की तरफ चल पड़ते हैं। मौला आपके खजानों में कोई कमी नहीं, सारी इंसानियत पर रहम कर दे, सारी इंसानियत को हिदायत दे दे, अपना महबूब तरीन बंदा बना दे, तेरे महबूब का महबूब उम्मती बना दे। अल्लाह हम सबका खातिमा बिलखैर फरमा, हमारी जिंदगी में जो कुछ होगा उसे माफ फरमा, सारी इंसानियत को माफ फरमा, हमारे माँ बहनों को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है उन तमाम की परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा, जो हार्ट से, जो शुगर से, जो बीपी से और जो कैंसर से और जो कोरोना से और जो इसी तरीके से निमोनिया से और जितनी भी मर्द है, जितने भी अमराज है,
मौलिक अमराध है उस सब से हम सबको महफूज फरमा, और जितने अमराज का शिकार है उन तमाम को इससे शिफा नसीब फरमा। अल्लाह आलमीन बाद गरीब ऐसे हैं जिनके पास डॉक्टर के पास जाकर पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। मौला तू ही रहीम और करीम है, उन पर रहम कर दे, उन्हें शिफा दे दे। दर दर की ठोकरें कारों को खाता मिलेंगे। अल्लाह 10-10 रुपये मांगने के लिए कभी इसके दरवाजे पर कभी इसके दरवाजे पे जाना पड़ता, कोई धुतकार देता, कोई बुरा भला कहता है। हमें और उम्मत को समझ दे, तेरा दर खुला है, तेरे दर के मांगने वाले बना हम सब भिखारियों को, हम सब फकीरों को, हम सब मोहताज और बेबसों और लाचारों को, हम सब बेयार मददगारों को अपने दर से झोलियां भर दे, तुझसे लेने वाला बना दे। अल्लाह सारी इंसानियत पर रहम करम फरमा। अल्लाह खुसूसन ये तुर्की के अंदर और इसी तरीके से मुल्क शाम में और जहाँ जहाँ ज़लज़ले आए, मौला अपना रहम का मामला फरमा। अल्लाह कितने बच्चे तनों मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, कितनी माओं की जिंदगी उजड़ गई और कितने बाप तनों मिट्टी के नीचे नजर आते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई है। अल्लाह मुल्क का नक्शा बदल गया है। मेरे मौला तू रहीम और करीम है, अपना करम का मामला फरमा, तुर्कों के साथ मदद का मामला फरमा। एक जमाने से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है, ये अल्लाह और तुर्क तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे खाने काबा का अल्लाह और तुर्की का आबा व अजदाद ने बड़ी हिफाजत के साथ निगरानी की है, तेरे महबूब से बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह सारी उम्मत की निगाहें तुर्की के लोगों पर और तुर्की के सदर पर लगी है कि उम्मत के रहबर और उम्मत के रहनुमा कायद और उम्मत की सियादत करेंगे। अल्लाह दुश्मन इस्लाम ये नहीं चाहते हैं। अल्लाह दुश्मन चाहे लाख बड़ा कुछ भी हो जाए, मगर तू अगर चाहे तो दुश्मनों की सारी साजिश को फेल कर सकता है। अल्लाह तू ही हमारा हमदर्द बन जा, हमारा गमखार बन जा, हमारा हमनावा बन जा, हमें अपना बना ले, हमें अपना बना ले, हमें दूसरे के हवाले न कर। इन तुर्कियों पर रहम फरमा, इनके बच्चों पर रहम फरमा, इनके बड़ों पर रहम फरमा, इनके बच्चों पर रहम फरमा, इनको नेमत बख्श अता फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, दुश्मनों ने इस्लाम से हिफाजत फरमा, ज़लज़लों से हिफाजत फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाया से हिफाजत फरमा, हम सब की जादू जिन्नात से हिफाजत फरमा, नजर बद से हिफाजत फरमा, जहर के असरा से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, काफिरों से हिफाजत फरमा, बुतपरस्ती से हिफाजत फरमा, शिरक से हिफाजत फरमा, बिदात और खुराफात से हिफाजत फरमा, तोड़ से हिफाजत फरमा, कलम और मोहब्बत से पैदा फरमा। बाप भाई से दूर है, भाई भाई से दूर है, बेटी माँ से दूर है, घर जहन्नम के भाग बने हुए हैं। मेरे मौला जहन्नम को जन्नत का भाग बना, एक दूसरे का हमदर्दी पैदा फरमा, एक दूसरे का अखलाक से रहने वाले बना। अल्लाह घर जन्नत का भाग बने गए, अल्लाह घर पर मामला फरमा। अल्लाह जालिमों ने घरों में तोड़ डाल दिया, अल्लाह जालिमों ने उम्मत में इख्तिलाफ डाल दिया, इंतशार डाल दिया, उम्मत अफरा तफरी का शिकार हो गई, उम्मत मसलकों में इज्तिमात में बढ़ गई, उम्मत जमात बंदियों में बढ़ गई, उम्मत बिरादरी में बढ़ गई। तेरे नबी ने उम्मत को मुत्तहिद किया था, उम्मत को एक सब में ला कर खड़ा किया था, उम्मत को फिर से एक सब में खड़ा कर दे, उम्मत में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह तूने चाहा है और तेरी चाहत है कि तेरा दीन पूरी दुनिया में आम हो जाए। इस काम के लिए हम सबको कबूल फरमा, हर घर घर के अंदर तेरे दीन को नाफिज फरमा, तेरे दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज फरमा। जितने परेशानियां हैं उससे हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, जितनी बीमारियां हैं उससे हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, जितनों को भी नजर बदला की सबका तोड़ फरमा, जितनों पर जादू को सारे बातिल फरमा जादू को, और जितनों पर जिन्नात के असरात है वो तमाम जिन्नात के असरात को दूर फरमा। मोहम्मद को रहम, मोहम्मद पर रहम और करम फरमा, हम सबको चैन और सुकून नसीब फरमा, हम सबको सहाबा वाला किरदार नसीब फरमा, सहाबा वाला माहौल बनाने के फैसले फरमा। सहाबा के दर्द जैसी तेरी मदद हुई है ऐसी हमारी मदद फरमा, सहाबा वाला ईमान यकीन हमें नसीब फरमा, सहाबा वाली इबादत हमें नसीब फरमा। तेरे महबूब हमको देख कर खुश हो जाए ऐसे फैसले फरमा, तेरे महबूब के दीन को लेकर चलने वाले बना। मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की और मराकिज़ की और खानकाहों की और शायर इस्लाम की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मैं अपनी जान को, अपने माल को, हम सब की जान माल को, सारी उम्मत की जान माल को, ईमान आमाल को, इज्जत आबरू को तेरे सपुर्द करते हैं। हम सब की जान माल, ईमान
عمل عزت آبرو کے لمبے سے ہمیشہ تک پوری حفاظت فرما. اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما اور جو کہنے والے تک کر نہ سکے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. معراج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما, ساری امت کو نصیب فرما اور معراج کی رات کے تحفے کی قدر نصیب فرما. ہمارے ماں بہنوں کو ہدایت نصیب فرما. جس کو اولاد دے اس کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جس کو اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح فرما. جن بچیوں اور بچے کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاحوں کے انتظامات فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہماری ٹوٹی پوری دعا کو اپنے کرم سے حضور کریم سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام